हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदेव ढिल्लों वाईफाई एडुकेटर यूट्यूब चैनल तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਵਾਇਗੋਸਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਵਾਇਗੋਸਟੀ ਨੇ। ਵਾਇਗੋਸਟੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਵਾਇਗੋਸਟੀ ਕੀ ਸੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ। फिर इस तो बाद आप इस थ्योरी दे विच की पढ़िया सी? इस थ्योरी दे प्रिंसीपल यानी कि की पढ़िया MKO। MKO किया मोर नॉलेज अदर। ते एक की पढ़िया सी ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिवेलपमेंट। ते तीसरा कंसेप्ट किहदा पढ़िया सी आपां? स्कैफोल्डिंग दा। ते फोर्थ प्रिंसीपल जिहड़ा अज पढ़न लगे हां, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। वाइगोस्टी की कहंदा? चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, यानी कि बच्चा अपनी नॉलेज आप की करदागा? कंस्ट्रक्ट करदा। पर किथे करदा? सोसाइटी दे विच। वाइगोस्टी की कहंदा जिन्ना बच्चा समाज दे विच विचरेगा उन्नी ज़्यादा ओदी नॉलेज की करेगा? अपनी आप डिवेलप करेगा। ते जिन्ना ओदी सोसाइटी दे विच की होएगी? इंटरैक्शन होएगी, जिन्नी ओदी समाज दे नाल की होएगी? अंतरक्रिया होएगी। अगला पॉइंट, डेवलपमेंट कैन नॉट बी सैपरेटेड फ्रॉम सोशल कंटेक्स्ट। वाइगोस्टी की कहता भी बच्चे की जिहड़ी डिवेलपमेंट है, किहदी डिवेलपमेंट? बच्चे की डिवेलपमेंट नूं असीं समाजिक कंटैक्सट तो किया वखरा नहीं कर सकते। यानी कि बच्चे की जिहड़ी डिवेलपमेंट है वो कित्थे रह के होएगी? सोसाइटी दे विच रह के होएगी। जे असीं बच्चे की जिहड़ी डिवेलपमेंट आ उहनूं समाज तो किया अलग नहीं किया जा सकता। जे बच्चा सोसाइटी दे विच नहीं विचरूगा, जे बच्चा सोसाइटी दे विच नहीं विचरूगा तो ओदी डिवेलपमेंट किया नहीं होगी। जिन्नी ज़्यादा बच्चा अपनी सोसाइटी, अपनी समाज, अपने कल्चर दे विच इंटरैक्शन करेगा, ओदे विच जिन्ना विचरेगा, जिन्नी ओदे नाल इंटरैक्शन करेगा उन्नी ज़्यादा बच्चे दी की होगी? डिवेलपमेंट होगी। अगला, सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रोसीड डिवेलपमेंट। वाइगोस्टी की कहना भी बच्चे की पहला की होंदी है? सोशल लर्निंग। फिर बच्चे की होंदी है? डिवेलपमेंट। यानी कि पहला बच्चे दे विच की डिवेलप होंदी है? लैंग्वेज। पहला बच्चे दे विच की डिवेलप होंदी है? लैंग्वेज। ते फिर की डिवेलप होंदागा? थॉट होंदागा। मैं फिर दस रहा, वाइगोस्टी की कहंदा सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रोसीड डिवेलपमेंट। यानी कि पहला बच्चे की होंदी है? सोशल लर्निंग होंदी है, ते उस तो बाद बच्चे की फिर की होंदी है? डिवेलपमेंट होंदी है। लैंग्वेज एंड थॉट। वाइगोस्टी का लैंग्वेज ते थॉट बारे की विचार से? वाइगोस्टी की कहता लैंग्वेज डिवेलप्स फ्रॉम सोशल इंटरैक्शन। यानी कि बच्चे दे विच जिहड़ी लैंग्वेज आ वो कित्थों डिवेलप होंदी है? सोशल इंटरैक्शन तो। यानी कि बच्चा जिन्ना अपने समाज दे विच की करेगा? विचरेगा, जिन्नी अपने समाज दे नाल की करेगा? अंतरक्रिया करेगा। भी बच्चा जिन्ना अपनी समाज दे विच की करेगा? अंतरक्रिया करेगा। यानी कि अपनी सोसाइटी दे विच जिन्ना विचरेगा, जिन्ना लोकां दे नाल मेल मिलाप करेगा, उन्नी छेती बच्चे दे विच की डिवेलप होगी? लैंग्वेज डिवेलप होगी। वाइगोस्टी दा की विचार सी? लैंग्वेज डिवेलप्स फ्रॉम सोशल इंटरैक्शन। वाइगोस्टी की कहंदागा भी पहला बच्चे दे विच की डिवेलप होंदी आ? लैंग्वेज। पहला बच्चे दे विच की डिवेलप होंदी आ? लैंग्वेज। ते फिर बच्चे दे विच की डिवेलप होंदागा? थॉट। प्याजे नालों अलग आ। प्याजे की कहंदा सी पहला बच्चे दे विच की डिवेलप होंदागा? थॉट। मेरे नाल बोल के चलना। प्याजे की कहंदा पहला बच्चे दे विच की डिवेलप होंदा? थॉट। ते फिर बच्चे दे विच की डिवेलप होंदी आ? लैंग्वेज। बट वाइगोस्टी की कहंदा भी पहला बच्चे दे विच की डिवेलप होंदी आ? लैंग्वेज। पहला बच्चे दे विच की डिवेलप होंदी आ? लैंग्वेज। देन फिर बच्चे दे विच की डिवेलप होंदागा? थॉट। मेरी गल नूं फॉलो कर रहे हो? वाइगोस्टी की कहंदा पहला बच्चे दे विच की डिवेलप होंदी आ? लैंग्वेज। ते फिर उस लैंग्वेज तो बच्चे दे विच की डिवेलप होंदागा? थॉट। बट हौली हौली जिहड़ी इह डिफरेंस है, हौली हौली जिहड़ा इह डिफरेंस आ वो घटना की हो जाता? स्टार्ट हो जाता 3 साल की उम्र दे विच। 3 साल की उम्र दे विच लैंग्वेज ते थॉट एक दूजे के उपर की हो जाते हैं? इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। वाइगोस्टी की कहता 3 साल की उम्र यानी कि 3 साल की उम्र तो बाद जिहड़ी लैंग्वेज ते थॉट आ एक दूजे के उपर की हो जाते हैं? इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी कि एक दूजे के उपर की करते हैं? निर्भर करते हैं। पहला पहल जदों वो लाइफ स्टार्ट होंदी है बच्चे के बिगिनिंग ईयर दे विच, स्टार्टिंग ईयर दे विच पहला बच्चे दे विच की डिवेलप होंदी है? लैंग्वेज।
फिर की डिवेलप हुंदा थॉट, यानी कि दोनों अलग अलग की हुंदे ने डिवेलप हुंदे ने। पर 3 साल की उम्र तो बाद लैंगुएज ते थॉट एक दूजे के उपर की हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। वाइगोस्टी ने लैंग्वेज दियां कितनियां फॉर्म्स दित्तियां ने? 3। मेरे नाल बोल के चलना स्टूडेंट्स। वाइगोस्टी ने लैंग्वेज दियां कितनियां फॉर्म्स दित्तियां ने? 3। फर्स्ट है सोशल स्पीच, सेकंड है प्राइवेट स्पीच, थर्ड है साइलेंट इनर स्पीच। पहली केड़ी है यानी कि फर्स्ट केड़ी है? सोशल स्पीच। सोशल स्पीच यानी कि समाजिक स्पीच, इसनूं की कहा जाता? इंटरपर्सनल स्पीच भी कहा जाता। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ? 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੀਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ, इसनू असी इंट्रापर्सनल स्पीच भी कहते हैं। केड़ी स्पीच? प्राइवेट स्पीच, यानी कि इसका दूसरा नेम किया इंट्रापर्सनल स्पीच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਐ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਐ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸਾਇਲੈਂਟ ਇਨਰ ਸਪੀਚ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਕੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ। ਕਦੋਂ? 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਸੋਚਦਾਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਇਲੈਂਟ ਇਨਰ ਸਪੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਵਾਈਗੋਸਟੀ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀਆਂ? 3। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੀਚ, ਸੈਕੰਡ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ, ਤੇ ਥਰਡ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸਾਇਲੈਂਟ ਇਨਰ ਸਪੀਚ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੀਚ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ? 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਕਦੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ? 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ। ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਸਾਇਲੈਂਟ ਇਨਰ ਸਪੀਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਈਗੋਸਟੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਕੀ ਉਪਯੋਗਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਗੋਸਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ। ਵਾਈਗੋਸਟੀ ਕੀ ਸੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ। ਵਾਈਗੋਸਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵਿਚਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਗੋਸਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਪਿਆਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਪਰ ਵਾਈਗੋਸਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਸਕਵਰੀ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कवरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਗੋਸਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਟੀਚਰ ਐਜ਼ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ। ਵਾਈਗੋਸਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਹਾਇਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
तीसरा पॉइंट assess ਚੈਲਸ ZPD। ਬਾਇਓਗੋਸਟਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ZPD ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ give task above ZPD। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ZPD ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੈਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੈਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਦੀ ZPD ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਟਾਸਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ टाइम टू टाइम की प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, स्कैफोल्डिंग। ये सारा कुछ करने की खातर बच्चे ਨੂੰ टाइम टू टाइम की प्रोवाइड करानी पड़ेगी, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग की चीज़ आ भी ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਕਰਦਾ, महसूस करता, उसनू उस टाइम की देनी, हैल्प देनी, यानी कि सपोर्ट करनी, उसनू की कहते ने, स्कैफोल्डिंग कहते ने। ये स्कैफोल्डिंग कौन दिंदे आ, उसनू ओदे MKO यानी कि मोर नॉलेज अदर, ਉਹ ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ZPD ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਗਰੁੱਪ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਿੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸਪਰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੌਣ ਆ ਜੇ, ਟੀਚਰ ਆ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੌਣ ਆ ਜੇ, ਟੀਚਰ ਆ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਈਡਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਈਡਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਿਸਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ, ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਟੀਚਰ, ਟੀਚਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਈਡਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਲਰਨਿੰਗ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਵੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਲਰਨਿੰਗ। फोर्थ है अगला पीयर ट्यूटरिंग। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ AP1 ਤੇ AP2,
ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਅਰ ਟਿਊਟਰਿੰਗ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਅਰ ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ, ਜਾਂ ਗਾਈਡਡ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਿਸਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ, ਜਾਂ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਲਰਨਿੰਗ, ਤੇ ਜਾਂ ਪੀਅਰ ਟਿਊਟਰਿੰਗ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਇਓਗੋਸਟੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।